پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت اور عرس اعلی حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کانفرنس کے اس خوبصورت اسٹیج پہ انتہائی عزت و احترام کے لائق مشائخ اعظام، مقتدر علماء ذیشان، دور و نزدیک سے تشریف لائے برادران اسلام، مالک کائنات کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، آج کی شام اپنے محبوب کریم علیہ السلام اور آپ کے پیارے غلاموں کے نام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات ہم تمام کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجاہد اہل سنت خطیب ذیشان برادر محترم حضرت علامہ قاری محمد طاہر اقبال چشتی صاحب، پاکستان سنی تحریک کے تمام عہدیدار و اراکین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا۔ ایک تو اس بات پر اللہ نے ان کو توفیق بخشی اور شب و روز انتھک محنت کر کے اس کانفرنس کے لیے انہوں نے تیاری کی، محنت و لگن کے ساتھ دور دراز تک خواص و عوام تک دعوت پہنچائی اور ایک ولولے اور جنون کے ساتھ اس پروگرام کے لیے یہ تیاری فرماتے رہے، اور اللہ کریم نے آج اپنے فضل سے یہ شام دیکھنا نصیب فرمائی۔ میں ان تمام احباب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ کرے یہ جذبے سلامت رہیں، ان ولولوں کو میرا مالک مزید فزوں فرمائے اور مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اس پورے علاقے کے لیے، خواص و عوام کے لیے اور پاکستان سنی تحریک کے تمام عہدیداروں اراکین، بزرگوں اور جوانوں کے لیے خوشبختی ہے۔ جرنیل اہل سنت سربراہ پاکستان سنی تحریک مجاہد اسلام علامہ انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب آج کے مہمان خصوصی ہیں، اور آپ کی آمد ہے، یہ پورے علاقے کے لیے قابل فخر ہے اور انتہائی مسرت کی بات ہے۔ میرا مالک ہمیں اپنے قائدین کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک حقہ پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ تمہیدی کلمات بھی تھے اور یہ کلمات عرض کرنا بھی ضروری تھے، میں نے پیش کیے۔ مجھے برادر محترم جناب مولانا قاری محمد طاہر اقبال چشتی صاحب نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت کے حوالے سے گزارشات پیش کرنے کے لیے حکم دیا۔ میں اعلیٰ حضرت ہی کے قدموں میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے چند تعارفی کلمات پیش کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ بھی عطا کرے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ احباب ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے
आका पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़िए। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अश-शाह आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका चूंकि विसाल सफर की 25 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन, सफरुल मुज़फ्फर की 25 तारीख आपका विसाल हुआ। दुनिया भर में अहले सुन्नत यौम रज़ा, फ़िक्र रज़ा, ताजदार बरेली, उर्स आला हजरत, उर्स इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस, फ़िक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ नामों से आला हजरत का उर्स पाक माह सफ़र में मनाते हैं और आपके किरदार का, शख्सियत का अवाम तक तारुफ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम फ़िक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए बैठे हैं कि माह सफ़र आपके उर्स मुबारक का महीना है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आज से तकरीबन 104 साल पहले आपने दुनिया से पर्दा फरमाया और आज हम आला हजरत की शख्सियत के हवाले से 104वां ये उर्स पाक का हम इनेकाद कर रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो जिंदगी के अयाम गुजारे, उन दिनों इस हिंदुस्तान के खित्ते पर बरे सगीर पाक व हिंद की जुदाई तकसीम नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पर बरे सगीर पाक व हिंद ही का खित्ता था और हिंदुस्तान पर जो हुक्मरान थे वो इंग्रेज राज, इंग्रेज साम्राज्य की हुकूमत थी और उन हालात के अंदर इमाम अहले सुन्नत की जलवागरी होती है और इमाम अहले सुन्नत अपने कारनामे सरअंजाम देते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एक हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं, लिहाजा जब आप पर बात की जाती है तो कलाम करने वाला बहुत बार सोचता है कि मैं किस पहलू पर बात करूं और आला हजरत का किस हवाले से मैं जिक्र खैर करूं। कुछ कलिमात मैं महज अवाम के लिए ये पेश कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी रहे कि आला हजरत कौन है। मेरे भाइयों, आपका लक़ब है आला हजरत। आला मतलब बुलंद और यहाँ हजरत से मुराद आलिम है। उलमा में बुलंद व बाला शख्सियत को आला हजरत कहते हैं। पूरी दुनिया के तमाम उलमा में जो इल्म व फजल में सबसे बड़ा दर्जा रखता है उसको आला हजरत कहा जाता है। इमाम अहले सुन्नत का आला हजरत होना इस बात पर शाहिद है कि आला हजरत के जमाने में अरब व अजम के अंदर जितने जय्यद उलमा थे, अल्लाह पाक ने आपको सबसे ज्यादा इल्मी फजलो कमाल अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। आप मट्ठे बोलेंगे तो खिताब कैसे सुनेंगे? जरा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत को आला हजरत इसलिए कहा जाता है कि अपने जमाने के उलमा में अल्लाह करीम ने आपको इल्मी फजलो कमाल अता फरमाया है। इमाम अहले सुन्नत आपका इसलिए लक़ब है कि हरमैन शरीफैन के अंदर हज बैतुल्लाह के मौका पर जब दुनिया भर से वहां उलमा आए और आला हजरत ने अकायद हक्का आले सुन्नत पर अपनी तसानीफ पेश फरमाई, तमाम ने आपकी तसानीफ पर और तहकीकात पर दस्तखत किए, तस्दीक की और तमाम ने आपकी बारगाह में बैठकर आपसे तफसीर और हदीस के हवाले से इस्तिफादा किया और इस बात का इकरार किया कि अगर इस वक्त रूए जमीन पर कोई इमाम अहले सुन्नत है तो वो इमाम अहमद रजा खान की शख्सियत है। उसके बाद आप मुजद्दिद मिल्लत हैं। आका पाक की हदीस मुबारका की रोशनी में हर सदी के इब्तिदा में एक मुजद्दिद का ज़हूर होता रहेगा जो दीन पर
पैदा की गई गुबार या इल्जामात या बोहतान दरादियां या दीन में पैदा किए गए खराफात और बिदात से दीन को पाक और साफ करेगा। अपनी तहकीकात, अपनी तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए, अपनी मेहनत और लगन के जरिए फिर से जैसा साफ सुथरा दीन अल्लाह के महबूब ने सहाबा को अता किया था मुजद्दिद वक्त, वैसा ही साफ सुथरा निखार कर दीन आका की उम्मत को अता फरमाता है। आला हजरत ने जो कि इस मामले में बहुत बड़ा काम किया, 1000 किताबें आपने तसनीफ की हैं मुख्तलिफ मसाइल पर, अकायद पर और मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत पर। तो लिहाजा इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत भी हैं, इमाम अहले सुन्नत भी हैं, आला हजरत भी हैं, ताजदार बरेली हिंदुस्तान का वो शहर है जहां आपकी पैदाइश है, जहां आप पढ़े, जहां आपने फतवे दिए, जहां आपने पढ़ाया और जहां शहर बरेली में आपने बैठ करके इल्म की रोशनी को 4 दांगे आलम में पहुंचाया और वहीं आपका मजार है। इसलिए आप फाजले बरेली भी हैं, फाजले बरेलवी भी हैं, ताजदारे बरेली भी हैं, इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली। अब मेरे भाइयों, मैं थोड़ा सा और अपनी बात को आगे लेने लिए चलता हूं, लेकिन सुभान अल्लाह बोलेंगे ना तब बात बनेगी। जरा सुभान अल्लाह बोले, आपको बात समझ में आए, इसलिए मैं बात धीरे धीरे आपके सामने पेश खिदमत कर रहा हूं। अगली बात सुनिए, जब अल्लाह पाक किसी बंदे को खास मकसद के लिए पसंद फरमाता है तो अपनी बारगाह से उसको खास सिफात से मुत्तसिफ फरमाता है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे को खास मकसद के लिए पसंद करता है तो अपनी जनाब से उसको खास सिफात मेरा रब अता करता है। तो इमाम अहले सुन्नत एक खास मकसद के लिए अल्लाह की तरफ से आपको पसंद किया गया। तो अल्लाह 6 साल के बच्चे की जहनी सतह क्या होती है, खानदान के 10 अफराद के नाम नहीं बता सकता, लेकिन 6 साल की उम्र में मिंबर पे जलवा फगन होके आका की विलादत बासादत की खुशी मनाने के जवाज में कुरान और हदीस के दलाइल देते हुए 2 घंटे जिसने 6 साल की उम्र में खिताब किया है उसको दुनिया इमाम अहमद रजा खान कहती है। आपको अल्लाह की तरफ से जो सिफात मिली हैं, जो कमालात मिले हैं, मैं उस हवाले से गुजारिशात पेश कर रहा हूं, बगौर समात कीजिएगा। दोस्तों, उस जमाने में, आज का जमाना कटकटा शॉर्टकट का दौर है और आज 8 साल में दरसे निजामी 2-3 साल और लगाओ, दौरा हदीस शरीफ भी हो जाता है, तखस्सुस फिक्र यानी मुफ्ती की सनद भी मिल जाती है। उस दौर में ये शॉर्टकट का दौर नहीं था। एक आलिम बनने के लिए 30 साल जो है किताबें पढ़नी पड़ती थी और फिर तखस्सुस के लिए अपने असातिज़ा के साथ 8-10 साल और मेहनत करनी पड़ती थी। 40 साल पढ़ाई के बाद किसी को फतवे का कलम सपुर्द किया जाता था और मसनद इफ्ता पर बिठाया जाता था। मैं उस दौर, आज से 150 साल पहले की बात कर रहा हूं कि जब 40 साल बंदा पढ़ता था तब जाकर मुफ्ती बनता था। मेरे इमाम ने 13 साल 10 महीने की उम्र में पहला फतवा जारी फरमाया है। सुभान अल्लाह, तुआरा है मठा ते मैनू इन्हें मरी मुक्की हुई कौम एक तकरीर तो उका शौक है को ना, ठीक है ना। अगर तकरीर सुनना ने तो जरा उच्चा सुभान अल्लाह आखो, नहीं तो मैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर ए भी पढ़ सकदा, मैं अल्लाहुम्मा अग़फिर ले हय्यना व मय्यतना या 4 तकबीरा भी पढ़ सकदा। यार, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की महफिल में आए बैठे हो और इतने ढीले ढाले बैठे हो, ये कोई कुलखानी हो रही है? जरा अगले पिछले दाएं बाएं बोलते क्यों नहीं सुभान अल्लाह? कोई शख्स उठ करके नारा लगाए ताकि महफिल का रंग बने। जरा नारा सुनाए, कौन सुनाने वाला है? नाराए तकबीर, हाथों को उठा के नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हाँ जनाबे वाला, अब सुनिएगा, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह,
जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनिएगा दोस्तों, ये मामला क्या है। मैंने पहले आयत करीमा पढ़ी, मैं तर्जमा कर दूं बरकत के लिए और फिर अपने मौजू में को लेकर के चलता हूं। मेरा रब फरमाता है युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे, यानी इस उम्मत के अंदर ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो दीन मुस्तफ़ा के लिए, दीन खुदा के लिए, हक्का के और हक के लिए वो लड़ते रहेंगे, जिहाद करते रहेंगे। अल्लाह करीम फरमाता है युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफूना लौमत लाइम, लोग ताने देंगे, रोड़े अटकाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, किसी की बातों से खौफ सदा नहीं होंगे, अपना काम करते रहेंगे। मेरा अल्लाह ये ताकत कहां से है। फरमाया ज़ालिका फज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जो खास बंदों को अता करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वसी इल्म वाला है। अब जहन जरा वापस लाइए आला हजरत की शख्सियत पर। 4 साल की उम्र में कुरान पाक का नादरा खत्म, 6 साल की उम्र में आप खिताब फरमाते हैं और जनाब 13 साल की उम्र में पहला फतवा देते हैं। जब वालिद गिरामी ने फतवा पढ़ा तो कहा ए बेटा, आज के बाद यहां पर मेरा फतवा नहीं चलेगा, मेरे बेटे अहमद रजा खान का फतवा चलेगा। ये खसूसियात मौला कहां से आई। फरमाया ज़ालिका फज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जो खास बंदों को अता करता है। आला हजरत की इल्मी ताकत क्या है, कुव्वत क्या है। दोस्तों चूंकि वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं बात को वजाहत के साथ पेश नहीं कर सकूंगा, बस इशारतन मैं चंद गुजारिशात पेश करता चला जाऊंगा। आप सुनते जाएं, सुभान अल्लाह बोलते जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान की धरती पर एक हस्ती गुजरी है जिनको मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, जिन्होंने दीन अकबरी का सामना किया और जहांगीर बादशाह के सामने सीना तान के खड़े हो गए। और फिर दुनिया ने देखा जहांगीर आपको झुकाना चाहता था, आपने जहांगीर बादशाह को बारगाहे खुदा में झुकने पे मजबूर कर दिया। फिर उसी जहांगीर बादशाह की नस्ल में औरंगजेब आलमगीर आता है, जिसको एहसास होता है कि मेरे बुजुर्गों ने दीन का नुकसान किया था, बिलखसूस अकबर बादशाह ने दीन का नुकसान किया था, लिहाजा मुझे इजाला करना चाहिए। उस नुकसान के इजाले के लिए पूरे हिंदुस्तान के जय्यद उलमा को इकट्ठा किया जाता है और उनको कारोबार से बेनियाज कर दिया जाता है। दुनिया की हर सहूलत दी जाती है। शाही खजाने से 2 लाख दिरहम एक फतावे की तहरीर के लिए उनको पेश किए जाते हैं और उलमा बैठ करके, जाहिर में 30 उलमा बैठे, हकीकत में पसे पर्दा 500 उलमा ने 8 साल मेहनत के बाद एक फतावा लिखा है जिसका नाम फतावा आलमगीरी पड़ा है। मेरी बात आपको समझने के लिए अपना जहन मरकूज रखना होगा वरना जाया हो जाएगी। अब सुनिएगा दोस्तों, फतावा आलमगीरी उसका नाम पड़ा, 6 उसकी जिल्दें बनी। तवज्जो मेरी तरफ, 6 उसकी जिल्दें बनी हैं। अगर आप बाहर नहीं देखेंगे तो भी निजाम चलता रहेगा। आपका बाहर देखना इतना जरूरी नहीं जितना इस तरफ तवज्जो देना आपके लिए जरूरी है। अब सुनिएगा, 30 उलमा जिनके पीछे, जिनकी पुष्ट पर, जिनके साथ मुआवनीन 500 उलमा हैं, 8 साल मेहनत के बाद वो अच्छे जिल्दें फतावा आलमगीरी की पेश करते हैं। मेरा इमाम बरेली में तनहा बैठा है और 22,000 का फतावा रिजविया, 22,000 सफात, 30 जिल्दें मेरा इमाम तनहा कौम को अता करके जा रहा है। तो कहने दें कि अगर 500 उलमा एक वक्त में सरकारी इख्तियारात और सरकारी अखराजात को इस्तेमाल करने के बाद इतना काम नहीं कर सकते जितना हिंदुस्तान की धरती पर इमाम अहमद रजा अहले सुन्नत की खिदमत करके गए हैं।
बात आपकी समझ शरीफ में आ चुकी होगी। अब फतावा रिजविया का मैंने जिक्र कर ही दिया है, तो फतावा रिजविया है क्या? अल्लाह अकबर व कबीरा 30 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब का नाम है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने अपने कलम से 1000 किताबें लिखी हैं, अपने कलम से 1000 खुद अपने हाथ से दस्ते मुबारक से किताबें लिखी हैं। आज पॉइंटर का दौर है, मार्कर का दौर है, पेन का दौर है, वो कलम दवात का दौर था। कलम दवात से लिखना कितना मुश्किल है आप शायद ना जानते हो। आपने कलम दवात से तख्तियों पर नहीं लिखा, हमने लिखा है। वो दौर इन रोशनियों का नहीं था, रात को चराग या दिया लालटेन चला करके, मोमबत्तियों का दौर भी नहीं है, लालटेन है या जो है चिमनी है। इस तरह रात को लिखना कितना औखा था, और कागज भी सौखे नहीं मिला करता था, वो दौर था। आज कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है। आज जनाबे वाला 30 मुलाजिम उलमा को बिठाया जाता है और कंप्यूटराइज उनको सारी सहूलतें मुयस्सर कर दी जाती है, और उनको एक मौजू दिया जाता है। मौजू देने के बाद हर हफ्ते एक किताब प्रिंट हो जाती है, नाम डॉक्टर साहब का लिख दिया जाता है कि इस हफ्ते नई तसनीफ आ गई, इस हफ्ते नई तसनीफ आ गई। 20 मुलाजमों को बिठाकर हर हफ्ते नई किताब पेश करना ये और बात है। हिंदुस्तान की धरती पे आज से 150 साल अपने कलम से लिखकर कौम को 1000 किताबें पेश करना ये इमाम अहमद रजा खान का काम है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। अब सुनिएगा मेरे भाइयों, फतावा रिजविया जिस इमाम ने 1000 किताबें लिखी हैं, एक किताब 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 22,000 सफ़ात हैं, जिसकी एक किताब का ये आलम है, 1000 किताबों का क्या आलम होगा। और 22,000 सफ़ात 7,000 के नजदीक सवाल किए जा रहे हैं। जवाब तो उनके हो गए, लेकिन ज़िमनन 1000 मसाइल बयान किए। 206 रसाइल फतावा रिजविया में मौजूद हैं। अब फतावा रिजविया की खुसूसियात बताने बैठ जाऊं तो हो सकता है मेरा मौजू अदक हो जाए और आपको कुछ बोरियत महसूस होने लग जाए, लिहाजा मैं इस सवाले से बात नहीं करता, सिर्फ अवाम को शऊर देने के लिए कि फतावा रिजविया क्या है, पूरे दीन का, फिक़्ह का, अकायद का, मसाइल का फतावा रिजविया एक इंसाइक्लोपीडिया है। और अगर समझाना चाहूं तो यूं समझ पाओगे कि मैंने 2 चीजें देखी हैं कि जहां सर्च मारा जाए तो बंदा मायूस नहीं होता, जवाब जरूर मिलता है। एक मैंने गूगल देखा है, जो भी सर्च करो वहां से जवाब जरूर आता है। और एक मैंने आला हजरत का फतावा रिजविया देखा है, दीन का कोई भी मसला दरपेश आया है, फतावा रिजविया से पूछा है, मेरे इमाम का जवाब जरूर आया है। ये एक बात है। लेकिन जनाब गूगल में और फतावे में फर्क क्या है? दुनिया भर के जो लोग, करोड़ों लोगों ने अपनी मालूमात गूगल पर डाली है, तब जाकर गूगल बना है और हर बात का जवाब आता है। लेकिन मेरा इमाम तन्हा फतावा रिजविया अता कर गया है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा बहुत इल्म दीन पर, जो इस सदी का है वो सारा रजा का है। अब नारा सुना दीजिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारा लो ना, नारे लो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा, दोनों हाथों को उठा के आला हजरत से अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बात शार्ट करके फिर अगले दर्जे की तरफ चला जाता हूं ताकि वक्त का ज़िया ना हो। अब सुनिएगा मेरे भाइयों, ये जो इल्म तफसीर है या कुरान मुकद्दस का
ترجمہ ہے یہ سہل نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اگر کسی کو عربی لغت پر عبور ہے تو وہ قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھ جائے اور درست کر پائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ قرآن عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے کئی معنی ہیں۔ اب یہاں پر لفظ کا معنی کیا کرنا ہے، اس کے لیے سابقہ جو سینکڑوں سالوں میں تفاسیر لکھی گئی ان پر نظر کا ہونا ضروری ہے، اور دیگر معاملات جو ایک مفسر کے لیے ضروری ہے ان میں کامل اور ماہر ہونا ضروری ہے۔ مفسرین کرام میں ایسے بھی مفسر گزرے ہیں یا ایسے ترجمہ کرنے والے گزرے ہیں، ایک لفظ پر بیٹھ گئے اور ہفتوں گزر گئے اور اکتا نہ کھول سکے، مسئلہ حل نہ ہوا تو اڑے ہی رہے۔ لیکن جب امام احمد رضا کی بات آتی ہے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اعلی حضرت کو عرض کیا، اے حضور استاذ محترم، معاملہ یہ ہے ہر ایرے خیرے نے جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ لکھنا شروع کر دیا ہے اور غلطیاں نہیں کی ہیں، غلطان مارے ہیں۔ مہربانی فرمائیں امت کے ایمان کے تحفظ کے لیے ایک صحیح ترجمہ قرآن اردو زبان میں ہونا ضروری ہے۔ آپ فرماتے تھے کبھی ضرور لکھیں گے، پھر مصروف ہو جاتے ہیں، فتاوی نویسی ہے، درس و تدریس ہے، دیگر معاملات ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تو فرمایا میرے پاس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، جب دوپہر کے کھانے کے بعد میں آدھا گھنٹہ قیلولہ کے لیے لیٹتا ہوں تو اس وقت آپ میرے پاس آ جایا کرو، آپ آیت پڑھتے رہو گے، میں ترجمہ کرتا رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد رشید مولانا صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب آپ قیلولہ کے لیے بستر پر آرام فرما ہوتے میں آپ کے پاس بیٹھتا، میں آیت پڑھتا، آپ ترجمہ بتلاتے، میں آیت پڑھتا، آپ ترجمہ بتلاتے۔ جب رات ہوتی تو میں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو سابقہ تفاسیر پر پیش کرتا، تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں ایک کمال یہ بھی مجھے نظر آیا کہ اعلیٰ حضرت ترجمہ بھی کر دیتے ہیں اور تفسیر کی طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو میں تفاسیر پہ پیش کرتا تو میں حیران ہو جاتا، مجھے یوں لگتا تھا جب اعلیٰ حضرت ترجمہ لکھوا رہے ہیں تو سابقہ 1300 سال میں لکھی ہوئی ہر تفسیر پر نگاہ کر کے فرما رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو لیٹے لیٹے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا، اس میں حسن کتنا ہے، جمال کتنا ہے۔ میں صرف دو باتیں پیش کروں گا تاکہ ہمارا وقت بچتا جائے اور اعلیٰ حضرت کے قدموں کو زیادہ بوسے لے لیں، آپ کے فیوز و برکات کا زیادہ ذکر کر لیں۔ حسن کتنا ہے، وہ جی ترجمہ قرآن ہی تا پڑھنے کیا انہاں دا لکھو یا پڑھ گھنا یا انہاں دا لکھو یا پڑھ گھنا، اس سے فرق کیا ہے؟ قرآن تا حق ہے نا، باویں وہابی لکھیں، باویں اہل حدیث لکھیں، باویں شیعہ لکھیں، اور بھائی قرآن ایک ہے۔ ترجمہ کرنے والے ڈگمگا جاتے ہیں، کچھ بھنگ پی کر لکھتے ہیں، کچھ سوٹے لگا کے لکھتے ہیں، کچھ انگریز کے ٹکڑوں کی نمک حلالی کرنے کے لیے بہک جاتے ہیں، کچھ سہون غلطی ہوتی ہے، کچھ عمدن غلطی ہوتی ہے۔ جناب وہ کیسے؟ میں دو آیتیں پیش کروں گا، پہلے میں آپ حضرات سے سوال کروں گا، اگر کوئی عالم ہے تو عالم تو ہمارے سر کے تاج اور ہم ان کے قدموں کی دھول ہیں، عالم تو عالم ہوتا ہے نا۔ ابھی عالم عالم نہیں بنتا، وہ زمانہ طالب علمی میں ہوتا ہے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا میرا رب ان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ایک طالب علم جہاں پاؤں رکھتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ طالب علم تھا تو یہ شان ہے، جب عالم دین بن جاتا ہے تو مقام کیا ہے؟ میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے حوض کوثر پر دنیا آئے گی، میں جام بھر بھر کر کوثر کے اپنے غلاموں کو پلاؤں گا۔ جب میرے کوثر پر عالم آئے گا، میرے آقا نے فرمایا جام سے نہیں، میں اپنے چلو سے علماء کو کوثر کے جام عطا فرماؤں گا۔ علماء کا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں، چاہے بہتان درازیاں کرتے رہیں، الزام تراشیاں کرتے رہیں، امام مسجد کے خلاف ہم غلط اول فول زبان استعمال کرتے رہیں، چاہے ان کی غیبتیں
کرتے رہیں, چاہے مولویوں کو ہم تانو تشنی کا نشانہ بناتے رہیں, لیکن یاد رکھو جب بھی نماز پڑھنے آتے ہو نا, جہاں امام کے قدم ہوتے ہیں وہاں پر تمہارے سر لگ رہے ہوتے ہیں. اور میرا رب بتاتا ہے کہ زمانے والوں تم عزت دو نہ دو, علماء کو رب نے عزت والا بنا دیا ہے. اللہ ہماری قوم کو علماء کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جناب والا میں عرض کر رہا تھا, اگر کوئی عالم ہے, عالم تو عالم ہے, میں عوام سے سوال کر رہا ہوں, اللہ کے محبوب نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں, امام الانبیاء ہیں, تاجدار کائنات ہیں, کیا میرے آقا کی ذات کے لیے گناہگار کا لفظ استعمال کرنا آپ جائز سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ایک غیر عالم, ایک جاہل قسم کا بندہ بھی کہے گا کہ اساں گناہگار ہو سکتے ہیں, دنیا گناہگار ہو سکتی ہے, میرے آقا تو سید المعصومین ہیں, گناہگاروں کو بخشوانے والے ہیں. اب ایک عام بندہ جانتا ہے نبی سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول, اللہ کے نبی, اللہ کے ملائکہ یہ سب معصوم عن الخطا ہیں, اور ان کے علاوہ صحابہ و اہل بیت یہ محفوظ عن الخطا ہیں. عقیدہ معصومیت انبیاء اور ملائکہ کے لیے خاص ہے, جس طرح نبیوں کے لیے نبوت خاص ہے, رسالت خاص ہے, اسی طرح نبیوں کے لیے معصومیت بھی خاص ہے. کسی غیر نبی کے ساتھ معصومیت کا لفظ استعمال کرنا یہ شان نبوت پہ حملہ ہے, یہ بات یاد رکھنا. اللہ اکبر و کبیرہ, ذرا سبحان اللہ بولے, میں اپنے مسئلے پر آؤں. دوستو کوئی گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کریم کے لیے گناہگار کا لفظ استعمال ہو. اب ترجمہ ہے, ذرا سنیے گا, سورہ فتح ہے اور جناب 26واں پارہ ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا, اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. اگلے الفاظ کا ترجمہ انتہائی خطرناک ہے, نقل کفر نہ باشد. میرے رب نے کیا فرمایا, انہوں نے ترجمہ کیا کیا, تاکہ اے نبی تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں. توجہ کرنا, تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. 1000 بار نعوذ باللہ کہ نبی نے پہلے بھی گناہ کیے اور نبی بعد میں بھی گناہ کرے گا. 1000 بار میں نعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں. ظالموں نے نبی کو گناہگار لکھا کہ نبی پہلے بھی گناہ کرتا ہے, بعد میں بھی کرے گا. نعوذ باللہ, میرا امام تڑپ گیا, ظالموں تم نے تو قیامت ڈھا دی ہے. تمہیں عربی لغت پر کمال تو تھا, لیکن عقل سے خالی تھے, محبت سے خالی تھے, ادب سے خالی تھے. امام کیا لکھو گے؟ فرمایا ظالموں کو نظر نہیں آیا, لاکا تیرے واسطے, تیرے صدقے اسی لفظ پہ غور کرتے تو ان کے سینے کھل جاتے اور دل روشن ہو جاتے. لاکا, اے نبی تیرے واسطے. احمد رضا ترجمہ کیا بنے گا؟ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, تاکہ اے محبوب تیرے صدقے تیرے اگلوں کے بھی گناہ معاف کر دے, تیرے پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دے. تیرے اگلوں کو بھی بخش دوں گا, تیرے پچھلوں کو بھی بخش دوں گا. یہاں پر ذرا میں مزہ لوں گا. سبحان اللہ, جو 9 آدھے پہ میں اپنے مزے تک نہ بیٹھا نا, ذرا توجہ کیجئے گا. اور سبحان اللہ بولو, ذرا سبحان اللہ بولو. اللہ اکبر و کبیرہ. میری بات توجہ طلب. لیغفر لک اللہ, اے محبوب تیرے صدقے تیرے اگلوں کے بھی گناہ معاف, تیرے پچھلوں کے بھی گناہ معاف. میں اس کی ایک تفسیر پیش کرنے جا رہا ہوں. یہاں بیٹھ کے میں اسی بات پر اگلے پچھلوں پہ گھنٹہ بات کر سکتا ہوں, لیکن یہاں ایک تفسیر. یہ اگلے کون ہیں, یہ پچھلے کون ہیں؟ توجہ دینا, یہ اگلے کون ہیں, یہ پچھلے کون ہیں؟ لوگوں نے کہا جو پہلے ایمان لائے ان کا ایمان اعلیٰ ہے, جو بعد میں لائے ان کا ایمان مشکوک ہے. بدر والے کامل ہیں, بعد والے مشکوک ہیں. ہجرت سے پہلے والے کامل ہیں, بعد والے مشکوک ہیں. فتح مکہ سے پہلے والے کامل ہیں, بعد والے مشکوک ہیں. بعد والوں کو مشکوک کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ تک جا پہنچے, حضرت ابو سفیان تک جا پہنچے, اور ان کی ہستیوں پہ زبان
राजी करने लगे। मेरे रब ने फरमाया मैं इस आयत का तर्जमा तफसीर करते हुए पहले एक और आयत पेश करना चाहता हूं, बड़ी तवज्जो देना। मेरे रब ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वस्साबिकूनल अव्वलूना, पहले पहले ईमान लाने वाले, मिनल मुहाजिरीन वो हिजरत करने वाले, वल अंसार वो मदीने में बैठ के नुसरत करने वाले, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान और बाद में उनकी पैरवी में ईमान लाने वाले, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, तेरा रब सबसे राजी हो गया है, सबसे राजी हो गया है। अब माना क्या बनेगा? अगलों के भी गुनाह माफ, पिछलों के भी गुनाह माफ। महबूब कोई पहले ही दावत पे ईमान ले आया, कोई साल बाद ईमान ले आया, कोई 10 साल बाद ईमान ले आया, कोई हिजरत के पहले ईमान लाया, कोई बाद ईमान लाया, कोई बदर हुनैन से पहले ईमान ले आया, कोई बाद में ईमान ले आया, कोई फतेह मक्का से पहले लाया, कोई बाद में लाया। हम नहीं देखेंगे कौन कब ईमान ला रहा है, हम ऐलान कर रहे हैं जो जब भी ईमान लाया है हमने पहलों की भी बख्शिश का ऐलान कर दिया है, बाद वालों की भी बख्शिश का ऐलान कर दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह अकबर व कबीरा। अगली बात सुनिएगा, ये लफ्ज लोगों ने इस्तेमाल किया है, मेरे आका पाक की जात के लिए गुनाहगार का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरे इमाम ने मेरे आका की शानो अजमत का किस तरह से बयान किया है। एक और लफ्ज मैं पेश करने जा रहा हूं। क्या कोई उम्मती, क्या मुसलमान ये गवारा करता है कि हमारे आका मौला नबी करीम की जात के लिए गुमराह का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, या बेराह या भटका हुआ या भूला हुआ लफ्ज इस्तेमाल किया जाए? कोई कतन जाहिल से जाहिल बंदा भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया, इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया, की लेना तस्बीह फड़ के हो चिल्ले कड़े पर कुछ भी न खटिया, की लेना चिलिया वड़ के हो। इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया, की लेना इल्मा पढ़ के हो। जाग बिना दुध जमदे नाही, भावे लाल होवण कड़ कड़ के हो। थोड़ा इको कम रखें, इको रखें सही, थोड़ा सा कम रखें, वोकल थोड़ा ज्यादा हो सकता है तो कर दें। बाकी बहुत अच्छी ऑपरेटिंग हो रही है माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। दोस्तों कोई आम शख्स भी नहीं कह सकता कि मेरे आका की जात के लिए वो गुमराह का लफ्ज या बेराह का लफ्ज इस्तेमाल करे। नऊद बिल्लाह। एक बार फिर कह रहा हूं, हमारे तो दिल कांपते हैं, रूहें अफसुर्दा हो जाती हैं उनका कुफर नकल करते हुए भी, लेकिन उन्होंने तर्जमों में लिखा है, जो भी वहाबिया देवबंदिया का तर्जमा है उठाओ, आपको सूरह वद्दुहा, ये सूरह दुहा, ये 30वां पारा है, ववजदा का दालन फहदा, इसका तर्जमा सबने यही किया। किसी ने लिखा ऐ नबी हमने आपको गुमराह पाया, किसी ने लिखा हमने भटका हुआ पाया, किसी ने कहा हमने भूला हुआ पाया, बेहरा पाया। तमाम तरह तरह की बोलियां बोलते रहे। मेरा इमाम जब जहां पहुंचा तो फरमाया, जालिमो जब नबी को गुमराह कहोगे तो तुम्हें हिदायत कहां से मिलेगी? नबी तो हादी बन के आते हैं, हिदायत का मंबा बन के आते हैं, तुमने नबी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया है? आला हजरत ताल का मतलब बनता ही यही है। फरमाया ताल का एक मतलब नहीं है, बाद औकात ऐसा भी होता है किसी की मोहब्बत किसी पे गालिब आ जाए और उस मोहब्बत के गलबे में बंदा जमाने को भूल जाए, तो उस भूले हुए शख्स को जो किसी की मोहब्बत में जमाना भुलाता है उसको भी दाल कहा जाता है। समझ आवे ना आवे सुभान अल्लाह खड़ा पोसने मेरे भाइयों। किसी की मोहब्बत में जब जमाना भूल जाए तो उसको भी दाल कहते हैं। आला हजरत यहां तर्जमा क्या करोगे? फरमाया रब कह रहा है ववजदा का दालन फहदा, ए नबी तूने मेरी मोहब्बत में जमाने को भुला दिया था, हमने तुझे अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, आप कायनात को मोहब्बत खुदा में भुला चुके थे। फहदा हमने आपको अपनी तरफ राहें अता फरमाई, अपनी तरफ राहें अता फरमाई।
اب اس کی ایک ایک تفسیر کر کے میں اب خود بھی مزے لوں گا اور آپ کے ایمانوں کو بھی تازہ کروں گا، لیکن آپ بندے بڑے سخت ہیں، آپ سبحان اللہ نہیں بولتے، آپ کو دانت کا رنگ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اپنے علاقوں میں جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو ایک ولولہ انگیز نعرے اٹھتے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کسی جوان قوم کے اندر ہم بیٹھے ہیں۔ کیسے بولیں گے سبحان اللہ؟ بولیے ذرا، ہاں ایسے بولیں گے، لیکن پہلے بات تو سنیے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، پھر اپنی طرف راہیں عطا فرمائیں۔ اب ان دو جملوں پہ غور کرنا۔ پہلا جملہ، میرا نبی اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہے، سرکردہ ہے، اور دوسرا جملہ فَهَدَىٰ، میرا رب کہتا ہے ہم نے اپنی طرف پھر نبی کو راہیں عطا کی۔ پہلے جملے کا مطلب یہ ہے، اے پیارے نبی میری چاہت میں، میری محبت میں، میری طلب میں، میرے دید کے شوق میں، کبھی تو آپ غار حرا میں جاتے ہیں، کبھی جبل طور پہ جاتے ہیں، کبھی حرم کعبہ میں آتے ہیں، کبھی ساری ساری رات مصلی پہ سجدوں میں گزار دیتے ہیں۔ میری محبت کا غلبہ تھا، اے پیارے محمد آپ مجھے تلاش کر رہے تھے، فہدا ہم نے راہیں دی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر ایک رات آئی، جبریل آئے، قدم چومے، اٹھایا، سات آسمان نیچے تھے، عرش اعلیٰ نیچے تھا، میرے آقا بلند ہو گئے۔ ما زاغل بصر وما طغى، فہدا کا مطلب یہ ہے آپ زمینوں پر رب کو ڈھونڈتے تھے، رب نے عرش پہ بلا کے دیدار کرا دیا ہے۔ یہ میرے آقا پاک ہیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اس ترجمے پہ میرے امام نے کئی راتیں بیٹھ کے سوچا نہیں ہے، صدر الشریعہ پوچھتے جاتے ہیں، میرا امام لکھواتا جاتا ہے۔ یہ شخصیت اور علمی وقار ہے امام اہل سنت امام محمد رضا خان تاجدار بریلی۔ میں اپنے وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں تاکہ میں 1 گھنٹے میں نے بات کو سمیٹنا ہے، اور میرے پاس وقت تقریباً 15 منٹ رہ گیا ہے، اور جو ہے اگر ہمارے قائد محترم تاخیر ہوتی ہے تو پھر تو میں 2 گھنٹے بھی چلتا رہوں گا، اور ان ٹائم آتے ہیں تو میں اپنے وقت میں بات ختم کر دوں گا۔ 15 منٹ میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اور 2 پہلوؤں پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، سریکی چ مزہ پھٹ ویندے، میں اوکھا تھی نا اپنی زبان تقریر کرنے میں اوکھا تھی نا، لے وقت بھی میں چلدا ہاں جتنے تک چل سکدا تھوڑے نال، وقت جلے جوش آندا ہے وقت اردو دی پیٹرن تے چل وینا، ذرا سبحان اللہ اچھی آواز نال آکھو چا۔ میرے بھائیو، امام اہل سنت امام محمد رضا خان نے اتھے ہندوستان نے اندر اس دور جو کہ انگریز دا راج آئی، اور انگریز نے انڈے دیتے، یہ جڑا قادیانی مرزا قادیانی ہے، انگریز دا گندا انڈا آئی۔ اسی طرح انگریز نے مختلف لوگوں نو خریدا، اور خرید کے انہوں نے استعمال کیتا، انہوں نے آکھا کہ کتاب بے شک تساں جو بھی لکھو کوئی ہک نہ ہک ایسی غلطی ضرور مارو، ایسی عبارت ضرور لارو جڑی آقا نبی کریم علیہ السلام دی شان دے خلاف ہوئے۔ لوگوں نے بڑے بکواس کیتے، بڑی کفریہ عبارات، میرے امام اہل سنت نے انہاں دی عبارات تے گرفت کی تھی۔ ہن توجہ رے بھائی دوستو، حرمین شریفین وچ کیا ہویا، حسام الحرمین دی تاریخ کیا ہے، اتھے علماء نے کیا آکھا، دستخط ہوئے، یہ بڑی لمبی داستان ہے، میں اڈے نہ مننا چاہتا، میں ایک جملہ لینا چاہنا، اللہ کرے تھوڑی سمجھ شریف دے وچے میرا جملہ تشریف فرما تھی بنے۔ ذرا غور نال سرائے کی سمجھ آندی پئی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اردو نہیں وینیا، ذرا اچھی آواز نال میرے بھائیو سبحان اللہ سنائے دوستو۔ لوگاں کتاباں لکھیاں، بد مذہباں کتاباں لکھیاں، کہیں آقا پاک تے علم نو نعوذ باللہ غلط مثالاں دتیاں، کہیں آقا پاک تے علم نو نعوذ باللہ ابلیس تے علم تو گھٹایا اور ابلیس دا علم بدھایا، نعوذ باللہ کہیں آقا اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ کہیں کیا بکواس کیتا، کہیں کیا بکواس کیتا۔ میں اللہ کرے میں گل سمجھاون وچ کامیاب تھی ونجا۔ انہاں لوکاں نے بڑی توجہ، انہاں لوکاں نے توجہ روائے، انہاں لوکاں نے مثال دیندا پیاں سمجھاون واسطے، دا کتاباں لکھیاں، 5-7 بندہ
دا کتاباں لکھیاں تے میرے امام نے انہاں دیاں 5 فرد بنداں دیاں دا کتاباں چوں 50 عبارتاں تے شرعی گرفت کیتی، فتوے لکھے، جواب نہ آیا، جواب وت فتوا، وت خط لکھا، جواب نہ آیا، وت خط لکھا، جواب نہ آیا، 100 سال دا پردہ کیتا تھی گئے، اج تک میرے امام نے جیڑی عبادت تے جیڑی گرفت کیتی ہے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہن اگلی گل سمجھائے دوستو، جلے کہندی گرفت تھیندی ہے، کہندی پکڑ تھیندی ہے، اگلے پھڑکدا ہے، آتا ہے میں ایویں ہاں تا تو بھی تا ایویں ہے، میرے چ اے خامی ہے تا تیرے چ تا اے خامی ہے۔ میرے امام اس وقت تمام دنیا وہابیت نو دیوبندیت نو للکار کے انہاں دی گرفت کر کے انہاں دی دا کتاباں چوں 50 عبارتاں تے گرفت کی تھی، انہاں بھی جواباً سوچے کہ احمد رضا 1000 کتاباں لکھ گیا ہے، لہذا کھولو، کنگالو، پڑھو، گرفت کرو، فتوے لگاؤ۔ 100 سال ہو گیا ہے احمد رضا کی 1000 کتابوں میں ایک عبارت بھی کمزور نہیں ملی ہے جس پہ کوئی وہابی گرفت کر پایا ہو۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ اے اعلیٰ حضرت کیا مقام عطا کیتا ہے اللہ پاک، کیا شان و شوکت اور علمی وقار میرے رب نے میرے امام کو عطا فرمایا ہے۔ ایک گل ذرا لمبی ہے لیکن مختصر پیش کریں نہ پیاں۔ اعلیٰ حضرت جس وقت حرمین شریفین حاضر ہوئے تو ایک مولوی نے ان کی طرف سے وہاں قاضی مکہ کو درخواست دی کہ ہندوستان سے ایک عالم آئے ہیں، وہ نبی کریم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہتے ہیں، معاذ اللہ شرعی گرفت کی جائے۔ آپ کو طلب کیا گیا، آپ نے فرمایا جواب کل دوں گا۔ ایک رات میں بیٹھ کر حضور کے علم غیب کے اسبات میں یہ عقیدہ بھی سن لیں، اس سے بڑا بہتان نہیں ہے کہ ہم نبی کے علم کو اللہ کے علم پاک کے برابر کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اللہ کا علم ذاتی ہے، جو خدا کے لیے عطائی علم مانے وہ کافر ہے، اور جو نبی کے لیے ذاتی علم مانے وہ بھی کافر ہے۔ آقا پاک علیہ السلام کا سارا علم اللہ کی طرف سے عطا ہے، ایک ذرہ بھی نبی کا علم ذاتی نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ دوسرا فرق، اللہ کریم کا علم لا محدود ہے، نہ کوئی حد، نہ کوئی کنارہ، نہ عدد، نہ شمار۔ اور میرے آقا پاک علیہ السلام کا محدود علم وہی ہے جو میرے رب نے میرے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ دو فرق میں نے بیان کیے، فرق بہت سے ہیں۔ تو کسی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ میرے آقا پاک کا علم خدا کے برابر ہے، خدا کا علم لا محدود ہے، میرے آقا پاک کا علم محدود ہے، اللہ پاک کا علم ذاتی ہے، میرے نبی کا علم اللہ کی طرف سے عطائی ہے۔ میں یہاں پر موضوع پہ کھڑا ہوں، لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں مختلف قسم کے جراثیم، کبھی کرونا، کبھی ڈینگا، کبھی کیا یہ آ جاتے ہیں تو ویکسین کرنی پڑتی ہے، تو میں ویکسینیشن کرتا چلا جاؤں، عقیدہ پکا ہو جائے گا۔ او جناب اس ذاتی تے عطائی والیاں گلاں تساں کتھوں کٹھانیاں؟ بس جناب علم ہوندا ہے، صفت ہوندی ہے جڑی اللہ دی صفت ہے، او نبی واسطے منو، شرک ہوویندا ہے۔ میں کہا اچھا جناب میں کوئی سوال کر سکدا؟ جی کر سکدے ہو۔ میں آکھا اے دسا اللہ پاک بصیر یعنی دیکھن والا ہے یا نہیں؟ آکھے جی اللہ دیکھ ہے۔ میں آکھا تو بھی دیکھ ہے یا ہاں دا جنہیں انہ ہے، اکھیاں دا بھی انہ ہے؟ اس آکھا نہیں میں بھی دیکھ ہاں۔ میں آکھا دیکھن والے نو بصیر آتے ہیں، ہن اللہ بھی دیکھ ہے تو بھی دیکھ ہے۔ ہن جناب ایک گل سن، اللہ سندا ہے یا نہیں سندا؟ آکھے اللہ پاک سندا ہے۔ میں آکھا تو بھی سندا ہے یا ڈور ہے؟ اس آکھے جناب میں بھی سننا۔ میں آکھا اللہ بھی سمیے تے تو بھی سمیے۔ ہن اللہ علی صفتیں وچ منیندی پئی ہے، شرک تھیندا پئی ہے یا نہیں تھیندا پئی؟ آکھے شرک نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ توجہ دینا، ضائع مت کرنا میری بات کو،
सुभान अल्लाह भी जरूर बोलना, अकीदा भी पक्का करके जाना। मैंने कहा शिर्क क्यों नहीं होता? अल्लाह भी देखता है, तू भी देखता है, खुदा भी सुनता है, तू भी सुनता है। कहने लगा जनाब जो अल्लाह देखता है वो खुद से देखता है, जो मैं देखता हूं अल्लाह के दिखाए से देखता हूं, जो अल्लाह सुनता है वो खुद सुनता है, जो मैं सुनता हूं अल्लाह की सुनाई से सुनता हूं। मैंने कहा हां दा अन्ना, जो अल्लाह का इल्म है वो अल्लाह का ज़ाती इल्म है, जो नबी जानता है खुदा के जनवाए से जानता है। गल ना जी खोपड़ी च नहीं आती, अपने वास्ते मन खिन्ने, आका पाक की जात वास्ते नहीं मनते। आला हजरत ने फरमाया कल जवाब दूंगा। सुबह हुई, अद-दौलतुल मकिया, पूरी किताब मेरे इमाम ने कुरान हदीस की रोशनी में आका के इल्म गैब के सबूत में लिखकर अता फरमा दी। अब हरमैन शरीफैन के उलमा, दुनिया भर से आए हुए उलमा, मक्का पाक में एक महफिल लगती थी, काजी मक्का बरजमान होते, शरीफ मक्का बैठते और दुनिया भर के उलमा अपने मसाइल लेकर आते कि हज के लिए आने वाले ताकि अपने नए जदीद मसाइल का हल भी कर ले। दीनी मबाहिस चलती थी और दुनिया के उलमा की करीम वहां पे बैठी होती थी। चोटी के उलमा बैठे होते थे। तो आला हजरत ने फरमाया ये मेरा जवाब है। उन्होंने कहा एक आलिम को पढ़ो। आपने फरमाया आलिम नहीं पढ़ेगा, आलिम खड़ा होके पढ़ेगा, सब उलमा को सुनाएगा। अरबी में किताब लिखी थी। मेरे इमाम को अपनी अरबी पे इतना एतमाद है कि अगर सैकड़ों उलमाए अरब में खड़े होके सुना दी जाए तो उलमाए अरब को सिर्फ आपकी अरबी में भी कोई सुकम नजर नहीं आता। फरमाया सुनाओ। जब वो पढ़ने लगा, मेरे इमाम का दावा पढ़ा, दावे के बाद दलाइल पढ़े, कुरान की आयत लाते हैं, मुफस्सिरीन के हवाले लिखते हैं, फिर इस्तिदलाल करते हुए इल्म गैब नबवी पर दलाइल कायम करते हैं। आयत करीमा, कसीर अहदीस मुबारका, उनकी असनाद, उनके हवाला जात, उनका मतन और मतन से इस्तिदलाल, फिर अक़वाल व आसार सहाबा किराम, अहले बैत अतहार और उम्मत के अकाबरीन के अक़वाल पेश किए। हैरान हो गए, वर्तए हैरत में पड़ गए कि ये शख्स दलाइल कैसे लाता है, इस्तिदलाल कैसे करता है, और जो है फन्ने हदीस और तफसीर में महारत कैसे रखता है। कभी मंतकी दलाइल, कभी कलाम से कलाम करता है, कभी फलसफा बखेरता है, कभी इल्म के मोती बखेरता है। जब किताब मुकम्मल हुई, शरीफ मक्का अपनी जगह पे खड़ा हो गया। ये हरम काबा था, दुनिया के उलमा आए हुए थे। ये नजदियों का दौर नहीं था, ये सल्तनत उस्मानिया ठक्के ठुक्के सच्चे सुच्चे अहले सुन्नत व जमात का दौर था। शरीफ मक्का खड़ा हो गया और कहने लगा, अहमद रजा, पहला जुमला उसका ये था, कहा अल्लाह योती वहाउलाए यमनऊन, रब दे रहा है, वहाबियों तुम क्यों रोक रहे हो, रब दे रहा है, तुम क्यों रोक रहे हो। और दूसरा जुमला ये था, मुझे कहा गया कि हिंदुस्तान से हजरात इस्तिकबाल कीजिएगा। जिस शख्सियत का इंतजार था, अल्हम्दुलिल्लाह बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिशन के अजीम वारिस, लाखों नौजवानों के दिलों की धड़कन, जर्नैल अहले सुन्नत, सुन्नियों के सर के ताज, सफीर अमन, कायदे अहले सुन्नत, इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब, आप और आपके साथ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा इज्जत माब मोहतरम मोहम्मद शादाब रजा नक्शबंदी साहब तशरीफ ला रहे हैं। पूरे जज्बों के साथ, बलबले के साथ इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी। मोहब्बत के साथ तराना चला दें और साथ साथ आपने अपने हाथों को लहराकर जब कायदे मोहतरम स्टेज पे आए तो भरपूर अंदाज में इस्तिकबाल कीजिए। ए मुहसिन इस्लाम, ए मुहाफिज नामूस रिसालत, ए अमीर शुहदाए अहले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादरी, तुझे हमारा अकीदत व भरा सलाम हो। ए हमारे कायद, हम तेरे मशकूर हैं कि तूने हमें राह सुन्नत पर चलना सिखाया, नामूस रिसालत पे मरना सिखाया। ए हमारे कायद, हम तेरे मशकूर हैं, तूने हमें इस्लाम का मुहाफिज बनाया।
تو نے سنی حقوق کے لیے لڑنا سکھایا. اے ہمارے قائد تجھ سے وعدہ ہے ہمارا, ہم تیرے مشن کی تکمیل کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے, اپنی جانیں لٹا دیں گے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں سنو سنو, قائد کا لہو تمہیں پکار رہا ہے, تم سے تجدید وفا کا مطالبہ کر رہا ہے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, کیا قائد سے وفا کرو گے؟ کیا ناموس رسالت کا دفاع کرو گے؟ کیا سنی حقوق کے لیے لڑو گے؟ کیا دین کا کام کرو گے؟ کیا مساجد اہل سنت کا تحفظ کرو گے؟ کیا پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرو گے؟ کیا شہیدوں کی ڈگر پہ چلو گے؟ قائد کی امانت تم رکھنا سلامت, اب آئی آئی اب چھائی چھائی, نہ رکنے والی نہ بکنے والی, اب راج کرے گی اب راج کرے گی اب راج کرے گی. تجھ سے بازار ہمارا پیارے قائد وفا کریں گے, پیارے قائد وفا کریں گے. تجھ سے بازار ہمارا پیارے قائد وفا کریں گے, پیارے قائد وفا کریں گے. تیرے مشن پہ رواں دبا لگیں گے, تیرے مشن پہ رواں دبا لگیں گے, تیرے مشن پہ رواں دبا لگیں گے. پیارے قائد وفا کریں گے, پیارے قائد وفا کریں گے. کس بازار ہمارا پیارے قائد وفا کریں گے, پیارے قائد وفا کریں گے. یہ جان جاتی ہے جائے تو کوئی بات نہیں, یہ خون بہتا ہے بہ جائے کوئی بات نہیں. یہ جان جاتی ہے جائے تو کوئی بات نہیں, یہ خون بہتا ہے بہ جائے کوئی بات نہیں. تیرا مشن نہ رکے گا, تیرا علم نہ جھکے گا, تیرا مشن نہ رکے گا, تیرا علم نہ جھکے گا. جان تجھ پر فدا کریں گے, جان تجھ پر فدا کریں گے. کسے بازار ہمارا پیارے قائد وفا کریں گے, پیارے قائد وفا کریں گے. تیرے مشن پہ رواں دبا لگیں گے, تیرے مشن پہ رواں دبا لگیں گے, تیرے مشن پہ رواں دبا لگیں گے. تشریف رکھیں سارے حضرات. تمام حضرات تشریف رکھیں, جو باہر حضرات کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں, بیٹھ جائیں سارے حضرات, پیچھے پیچھے ہو جائیں. یہ سارے بالکل آگے پیچھے ہو جائیں, تھوڑا تعاون کریں یار سارے حضرات, تھوڑا پیچھے ہو جائیں. آگے سارا سٹیج پہ ماحول خراب ہوگا, علماء کرام کی مہمانوں کی کثرت ہے, یہ تو آگے دھکے نہ دیں, تھوڑا پیچھے ہو جائیں. نعرہ تکبیر. محبت سے, اتنے سخت موسم میں بارش اتنی تیز لگی ہوئی ہے, اس میں ہمارے مہمانان گرامی کثیر تعداد میں علماء, مشائخ اور قائدین پاکستان سنی تحریک تشریف لا چکے ہیں. آپ تھوڑا تعاون کریں گے تو ٹائم بچ جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ جرنیل اہل سنت کا خطاب. تھوڑا تھوڑا دو قدم پیچھے ہو جائیں سارے حضرات, دو قدم, تھوڑا تعاون کریں. جو حضرات کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں, جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں, تشریف رکھیں سارے حضرات, ابھی بیٹھ جائیں. الحمدللہ آپ احباب زیارت کر رہے ہیں. دوران خطاب جس شخصیت کا انتظار تھا, کسی تعارف کے محتاج نہیں, الحمدللہ ایک طویل عرصے سے اپنے سر پہ کفن باندھے اپنے قائد و بانی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے اس عظیم مشن کے وارث, لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن, اہل سنت کے سروں کے تاج, جرنیل اہل سنت, سفیر امن, قائد اہل سنت جناب محترم انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب, آپ
تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھ ساتھ پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما شیر پنجاب عزت مآب محترم محمد شاداب رضا نقشبندی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، دیگر کثیر تعداد میں مہمانان گرامی تشریف لائے۔ میں دل کی اتھا گرائیوں سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمامی حضرات تعاون کریں، پروگرام بالکل اپنے اختتامی مراحل میں ہے، عروج پر ہے۔ حضرت قبلہ علامہ سید امیر محمد گھوروی صاحب کا خوبصورت ولولہ انگیز خطاب جاری ہے۔ جیسے ہی خطاب اختتام کو ہوگا، جرنیل اہل سنت کا آخری خطاب ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے ساتھ محفل اختتام پذیر ہوگی، عشاء پڑھیں گے۔ آپ احباب کے لیے لنگر شریف کا اہتمام ہے۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا سید امیر محمد گھوروی صاحب۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کو آخر میں گلائے عقیدت خراج تحسین پیش کروں گا۔ جو موضوع جاری ہے میں 5-7 منٹ اس پہ گفتگو کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ سامعین محترم، جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی نے الدولت المکیہ میرے آقا پاک علیہ السلام کے علم غیب کے اسبات میں لکھی ہوئی اپنی تحقیقی کتاب جو کہ ایک رات میں آپ نے لکھی ہے پیش فرمائی، میں نے آپ کو بتا دیا، پڑھی گئی، سنی گئی، سب نے خراج تحسین پیش کی۔ اور شریف مکہ کا کہنا تھا کہ جب اللہ دیتا ہے تو تم کیوں روکتے ہو؟ اور اگلا جملہ یہ تھا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو سبحان اللہ، تاکہ تقریر کا پھر سے وہ ایک جو تسلسل ہے وہ جاری ہو جائے۔ میرے امام کو انہوں نے آگے بڑھ کر ماتھا چوما اور کہا، ہمیں سنا تھا ہندوستان سے ایک عالم دین آئے ہیں، آپ تو پوری دنیا اہل سنت کے امام آئے ہیں۔ یہ میرے امام ہیں، امام اہل سنت۔ اب اگلی آپ کا علمی مقام دیکھیے، ایک مسئلہ تھا ان دنوں کے اندر جو کہ اٹکا ہوا تھا اور پوری دنیا بھر کے مشہور جو مدارس دینیہ ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا کہ کیا نوٹ جائز ہے۔ پہلے اشرفیاں سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، جب نوٹ بنایا گیا تو کیا نوٹ شرعن جائز ہے کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے بدلے کبھی 1000 کبھی 10,000 کا سودا دے دیا جاتا ہے؟ تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ جب ان کو خبر ملی اتنے بڑے عالم آئے ہیں تو کہا ایک مسئلہ ہے، اٹکا ہوا ہے، اس کا جواب چاہیے۔ میرے امام نے فرمایا مسئلہ بتاؤ۔ انہوں نے مسئلہ بتایا کہ نوٹ کی شرعی حیثیت یعنی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ نے فرمایا کل جواب مل جائے گا۔ ایک رات آقا کے علم غیب پر کتاب لکھی ہے، اگلی رات طفل الفقیہ الفاہم نوٹ کی شرعی حیثیت پر میرے امام نے کتاب لکھی ہے، اور لکھ کر کے صبح جب قاضی مکہ کو پیش کی حیران و شستر رہ گئے۔ اور جب آپ نے علامہ شامی کی عبارت سے یہ جزی لائی اور دلیل دی کہ ایک نوٹ کو، ایک کاغذ کے ٹکڑے کو 1000 کے بدلے بیچا جا سکتا ہے، دنیا حیران و شستر رہ گئی۔ تو یہ آپ کا علمی مقام اور وقار ہے کہ میرا امام ہندوستان میں بیٹھا ہے تو بھی علمی وقار سب سے بلند نظر آتا ہے۔ اگر حرمین شریفین میں آئے ہوئے دنیا بھر کے فقیہ محدثین علماء کے سامنے میرا امام بیٹھتا ہے، سارے شاگردوں میں نظر آتے ہیں، میرا امام استاد نظر آتا ہے۔ یہ امام اہل سنت۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایک ہمہ جہد شخصیت ہے۔ آپ عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ منطقی بھی ہیں، آپ فلسفی بھی ہیں، آپ ریاضی دان بھی ہیں، آپ علم حیات پر بھی کمال رکھتے ہیں، علم جفر پہ بھی کمال رکھتے ہیں، علم ریاضی پہ بھی کمال رکھتے ہیں، علم بیالوجی پہ بھی کمال رکھتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے بڑی صفات سے نوازا ہے، لیکن احمد رضا کے 1000 رنگوں پر جو رنگ غالب آیا ہے وہ عشق مصطفیٰ کا رنگ غالب آیا ہے، عشق مصطفیٰ کا رنگ غالب آیا ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک گزارش پیش کرتے ہوئے میں اعلیٰ حضرت کا عشقیہ رنگ پیش کروں گا، لیکن سبحان اللہ ماشاءاللہ جو آپ مٹھے مٹھے کہہ رہے ہیں، آپ تو جاگ جاؤ میرے بھائیو، ذرا بولیے گا سبحان اللہ۔
आला हजरत का इल्मी रंग पेश करने जा रहा हूं। मेरे भाइयों, जब अंग्रेज ने बोली लगाई थी, मदारिस को खरीदा था और बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे वाले नाम नेहाद मुदर्रिसीनों मुसन्निफीन को खरीदा था। उस दौर के अंदर इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत का आलम क्या है, कोई खरीदने नहीं आया, कोई दीन का सौदा करने नहीं आया था, कोई मेरे इमाम के पास तवज्जो पूरी देना, मेरे इमाम के पास खरीदने ये शख्स नहीं आए हैं। इनका मकसद और है, एक मोतियों का थाल लाए हैं, एक एक मोती लाखों के बराबर है। मेरा इमाम अपने हुजरे में जलवा फरमा है। मेरी मोहब्बतों को तोलने आए हो तुम, मेरी समत को बहकाने आए हो। सुन लो, लुठा लो अपने मोतियों के थाल। फरमाया कलम लाओ, कागज लाओ। कलम कागज लाया गया। मेरे इमाम ने फिल बदी आका की नात लिखी। समझ आए या ना आए, अब मुझे सुबहान अल्लाह की दाद चाहिए, बोलो सुबहान अल्लाह। मेरे इमाम ने फिल बदी नात लिखी। उलमा तो समझते हैं ना, वो तो दाद देंगे। और माशाअल्लाह ये रावलपिंडी के जो उलमा मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, मैंने इनमें कंजूसी नहीं देखी है। बहुत से शहरों में जाते हैं, जब कोई बोलने वाला बोलता है तो कई मौलवियों की बूथियां मैंने लटकती हुई देखी हैं कि ये क्यों बोल रहा है और ये किस अंदाज में बोल रहा है। लेकिन यहाँ हर आलिम के चेहरे पर मुझे बशाशत नजर आई है। इन्होंने दाद दी है, इन्होंने मोहब्बतों का सबूत दिया है। ये खुले सीने वाले लोग हैं, ये ताजदार गोरला के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। ये हजरत ताजदार गोरला मुहाफिज़े खत्मे नबुव्वत हजरत पीर मेर अली शाह चिश्ती गिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के तरबियत याफ्ता हैं, जिनकी पुष्ट पर मेरे मुस्तफा ने हाथ रख कर कहा था, मेरे अली खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ पे जा रहे हो, मुस्तफा का हाथ तुम्हारी पुष्ट पर रहेगा। ये उस दरगाह से फैज याफ्ता उलमा मेरे सामने और दाएं बाएं बैठे हैं। आइए सुनिएगा। मेरे इमाम ने कलम उठाया, फरमाया जाओ अपने नवाब को बता देना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी हैं जिसके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शै वो नहीं जो तुझ पे आया, तो जहां से भी नहीं जी भरा, जानो दिल हो शुक्रज सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रदा सारा तो सामान गया, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, रुखसत काफिला का शोर, रुखसत काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, अरे ऐ खुदा के बंदो कहीं मेरे दिल को ढूंढो, अरे ऐ खुदा के बंदो कहीं मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं करे मदह अहले दुबल रजा, जाओ अहमद रजा दौलत वालों की तारीफ नहीं करता, करे मदह अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं, जाओ ये नात सुना देना और मकता भी सुना देना और मोती भी जाकर के वापस कर देना और बताना अहमद रजा मदीने की